أولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير.
أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر،
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wah, ini nih seperti ini. Yang ini nih saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya dan telah mengizinkan kita untuk bertemu pada sore hari ini meskipun lewat virtual tanpa ada suatu halangan apapun.
Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi besar kita, murabbi besar kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau agama Islam masih tetap eksis dan terus bertambah hingga saat ini. Dan marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Suryadi, Ketua DPC PKS Parung Panjang. Yang terhormat Bapak Ustadz Zulfahmi PhD, Ketua PKR. Yang terhormat Ustadz Dr. Andes Iman Setiadi Ismanto, Ketua BPC 5. Yang terhormat Ustadz Haji Dadeng Wahyudi SPD, Alek DPRD Kabupaten Bogor. Yang terhormat Ustadz Arif Saifuddin SH, Ketua DPC Rumpin. Yang terhormat Ustadz Lomri, Ketua DPC Jasinga, serta yang terhormat Ustadz Dr. Haji Sayyid Kutub, Eskom, STHI, MA, MPD, MSI Al-Hafiz, selaku pembicara kita pada hari ini, serta yang terhormat Bapak Ustadz Sutoto, BPC 5. Dan tak lupa yang kami hormati juga para sponsor yang telah mensponsori kegiatan kita pada sore hari ini. Yang pertama ada dari Fatimah Hijab, kemudian BC HNI, selanjutnya dari Easy Corner, dan yang terakhir ada House of Nibras. Serta yang kami hormati juga para audiens, para hadirin yang telah hadir di kegiatan bukber sore hari ini, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada para hadirin yang datang pada sore hari ini. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama itu ada opening, pembacaan al-surat yang alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Selanjutnya ada pembukaan, ada tilawah, sambutan, taujih, acara inti kita yaitu taujih. Selanjutnya ada pembacaan doa. Kemudian ada hasupen atau hafalan surat pendek sekaligus doa berbuka. Dan yang terakhir nanti ada penutup. Oke, untuk membersihkan waktu langsung saja kita menuju acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Untuk menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Riansyah selaku Ketua DPC Jasinga. Kepada Ustadz Riansyah, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن
الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Riansyah selaku Ketua DPC Jasinga yang sudah membacakan tilawatil Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada sore hari ini itu menambah keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kegiatan kita di sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua BPC 5 Bapak Ustadz Haji Sutoto ST. Kepada Bapak Ustadz Haji Sutoto ST, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC. Sebelumnya mohon dites apakah suaranya bisa dilengkap. Terdengar, Ustadz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Yang kami hormati dan ahlan kepada guru kita Ustadz Dr. Haji Said Kutub, MA, MSI, MPD, Al-Hafiz. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Ustadz Dadeng Wahyudi, wakil kita semuanya di kabupaten. Yang terhormat para ketua DPC di wilayah BPC 5 dan BPC 7, Ketua DPC Parung Panjang, Ketua DPC Jasinga, Ketua BPC Rumpin, Ketua DPC Tenjo, Ketua DPC Cikudek, Ketua DPC Sukajaya, Ketua DPC Nanggung, Ketua DPC Lewiliang, dan Ketua DPC Lewi Sadeng. Yang kami hormati segenap panitia dan para sponsor. Serta tak lupa kepada seluruh
anggota PKS dan simpatisan di Kecamatan Parung Panjang dan sekitarnya. Puji pada Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya yang telah mentakdirkan kita hidup di zaman ini, yang telah memberikan sangat banyak pembelajaran kepada kita, dan pada hari ini kita dikumpulkan dalam sebuah kebersamaan dalam ikatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat tentu saja dan penuh dengan keberkahan, membersamai keberkahan dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh orang-orang beriman sampai akhir nanti. Kami dari ya, BBC PKS 5 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPC PKS Parung Panjang yang telah menyelenggarakan acara ini, wabil khusus pada tim PKR yang kemudian dilakukan acara ini oleh tim yang ada di dalamnya adalah bagian buka puasa bersama. Bu Ristawati dan tim yang sudah dengan sangat bagus menyiapkan acara ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada tim dan kita semuanya. Dan Amin. para hadirin sekalian rahmatullah, ini kesempatan sangat istimewa karena dua hal. Pertama, karena kita bersama berkumpul bersama-sama dalam amal kita bersama, dan ini adalah sebuah metode di mana Allah akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berjamaah. Ini menjadi kekuatan yang sangat besar. Ini adalah merupakan kesempatan yang sangat indah bagi kita. Alhamdulillah kita bisa bertemu setelah dalam waktu yang cukup panjang, cukup lama dalam dinamika kehidupan kita tidak bisa bertemu dalam suasana yang normal, tetapi rasanya hari ini cukup mewakili kita bahwa kita bisa terus bersama-sama. Apapun kondisinya, kita adalah jamaah dan kita terus bersama-sama. Spirit inilah insya Allah yang kita akan menjadi satu bagian yang saling menguatkan dan saling mengingatkan insya Allah dalam berbagai keadaan. Terlebih pada suasana Ramadan, rasanya sangat lengkap, tidak ada lagi kekurangan karena seluruh kekurangannya sudah tertutupi dengan kelebihan Ramadan. Dan yang kedua, kita merasakan kebesaran yang sangat besar pada hari ini, kenikmatan yang sangat spesial adalah dengan hadirnya dan dipertemukannya kita dengan salah seorang insya Allah insan terbaik yang sangat langka di Indonesia, di negeri ini, seorang yang ilmuwan, seorang yang hafiz Quran. Dan kita akan bersama beliau, dan kita insya Allah akan belajar bersama beliau, berkenal dengan beliau, dan pada hari ini kita punya kesempatan, walaupun memang cukup pendek ya, hanya sekitar beberapa menit saja. Ahlan dan jazakumullah kepada Al-Ustadz, Ustadz Dr. Haji Said Kutub, MA, MSI, MPD, Al-Hafiz. Semoga kebersamaan ini akan memicu kita untuk terus menyemangati kita untuk hidup dengan Al-Quran, dan dengan Quran itulah kita akan kuatkan dalam segala sisinya. Alhamdulillah bersama kita juga ada beberapa ikhwan dan akhwat dan kader yang memang juga alhamdulillah menjadi inspirator dalam menguatkan interaksi dengan Al-Quran dengan menghafalkan dan hafiz di antara mereka. Semoga acara ini akan Allah berkahi dan insya Allah kita mari ambil emas sebesar-besarnya. Mohon maaf barangkali mewakili panitia atas segala kekurangannya, ketidaknyamanannya, karena beberapa proses dalam penyiapan link Zoom-nya juga harus mendadak. Semoga tidak mengurangi semangat kita dan Allah senantiasa insya Allah memberikan kepada kita nilai pahala sebagai bagian dari amal soleh untuk kita semuanya. Demikian, semoga Allah ridhoi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Ustadz Haji Sutoto, ST, selaku Ketua BPC 5, yang telah memberikan sambutannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu taujih yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Sayyid Kutub, MA, MSI, MPD, Al-Hafidh. Nah, untuk taujih ini akan dipandu atau dimoderatori oleh moderator kondang kita, yaitu ada Ustadz Azam Muhtadi Esos Al-Hafidh. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan CV dari moderator kita. Yang akan menjadi moderator pada talk show atau taujih sore hari ini adalah Muhammad Azam Muhtadi Esos, biasa dipanggil Azam. Beliau ini lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juni 1996. Untuk status perkawinan masih single. Nah, ini pasti banyaklah di luar sana yang sudah mulai membidik. Karena Masya Allah sekali nih Mas Azam ini. Untuk skill bahasa yang dimiliki, yang sudah pasti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, mantep kan? Untuk kebangsaan Indonesia, agama Islam. Untuk tinggal, alamatnya di Geria Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Untuk pendidikan formal dimulai pada tahun 2000 sampai tahun 2002, yaitu di TK Nurul Huda. Selanjutnya untuk SD sempat... Gimana Mas Azam? Singkat aja nggak apa-apa. Oh nggak apa ya, ya mungkin biar sedikit lebih kenal kali Mas Azam ya. Oke, kita ke bagian prestasi aja langsung ya. Untuk prestasi sudah menjuarai berbagai macam perlombaan. Yang pertama itu juara 1 MHQ cabang 10 juz tingkat pesantren terpadu Darul Quran Mulia pada tahun 2013. Selanjutnya juara 3 MHQ cabang 15 juz tingkat pesantren terpadu Darul Quran Mulia pada tahun 2014. Selanjutnya menjadi peserta MTQMN cabang MHQ 20 juz di Malang pada tahun 2017. Selanjutnya menjadi peserta MHQ-H Amir Sultan cabang 15 juz atas Arab Saudi tahun 2018. Selanjutnya menjadi juara 1 MHQ cabang 15 juz tingkat Jawa Barat antar pesantren se-Indonesia. Dan yang terakhir juara 1 MHQ cabang 15 juz tingkat nasional dan ASEAN antar pesantren se-Indonesia dan ASEAN pada tahun 2018. Nah, luar biasa sekali moderator kita pada sore hari ini. Nah, sudah pada nggak sabar kan ya pasti ya para hadirin untuk mendengar taujih pada sore hari ini. Tapi sebelum itu ada sedikit iklan dulu nih. Kegiatan kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar alhamdulillah karena dibantu oleh pihak sponsor. Nah, pihak yang mensponsori kegiatan kita pada sore hari ini yang pertama itu adalah Fatimah Hijab, yang kedua ada BCHNI, yang ketiga ada Easy Corner, dan yang terakhir ada House of Nibras. Nah, seperti itu. Oke, tanpa berpanjang-panjang kata lagi, karena pasti kita juga sudah tidak sabar untuk mendengar taujih yang pastinya sangat luar biasa. Untuk memandu jalannya taujih ini, saya berikan waktu dan layarnya kepada moderator Mas Azam Muhtadi Esos. Pada Mas Azam, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat mujibud da'awat wa huwa alladzi ilaihi yaqbalut taubah an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi muhibbinal khairat. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkahnya, atas limpahan nikmatnya, atas limpahan taufiknya. Karena dengan taufiknya lah, hanya dengan itu kita dapat memiliki kesempatan ini
walaupun sudah dapat informasi sebelumnya, walaupun sudah dikasih link begitu, tapi ketika tidak ada taufik, itu tidak ada keinginan atau tidak ada izin dari Allah untuk mengklik link tersebut. Terima kasih atas layar yang diberikan oleh Mas Amru Kahfi dan juga atas waktunya. Sama-sama. Ya, insya Allah kita akan berbincang. Ada tanya jawab nantinya yang akan didahului terlebih dahulu dengan taujih Rabbani yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Sayyid Qutub. Subhanallah. Sebelumnya saya udah pernah ketemu dengan beliau nih, walaupun secara online begitu ya. Mungkin kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Insyaallah. Keluarganya sehat Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah. Per hari ini udah berapa banyak hafiz yang dicetak oleh sekolah Al-Fawaz Ustadz? Mohon doanya selalu. Insyaallah. Baik. Ya. Ustadz kita ini Ustadz Dr. Muhammad Dr. Haji Sayyid Qutub, MA, MSI, MPD, Al-Hafidh. Beliau kalau tadi disebutkan oleh Ketua BPC 5 merupakan seorang ilmuwan dan juga merupakan seorang hafizul Quran. Ternyata beliau juga seorang yang memiliki jabatan gitu. Jadi antara jabatan akademik dan juga agamis atau religi, beliau memiliki tiga poin ini, subhanallah gitu ya. Kita coba sentuh sedikit profil beliau ya. Kita coba kenalkan beliau ini siapa sih sebenarnya gitu ya. Memang kita sudah tahu bahwa beliau ini asli Mampang ya, subhanallah. Keluarga besar kader Al-Hikmah. Tapi secara nasional dan juga kita kenal profil beliau di kalangan halayak umum, beliau pun memiliki posisi yang tinggi gitu ya. Beliau gelarnya sudah kita sebutkan berkali-kali dari tadi, Ustadz Dr. Haji Sayyid Qutub, Eskom, STHI, MA, MPD, MSI, Al-Hafidh. Beliau pun merupakan seorang dai nasional yang sering gitu ya, rutin mengisi program Damai Indonesiaku di TV One. Subhanallah. Jadi kalau ada seorang yang memiliki ilmu agama dan juga diterima, itu qabulnya itu bukan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu di akhirat, tetapi juga qabul di hati manusia. Artinya dakwahnya ini diterima oleh banyak orang halayak umum seperti itu. Beliau pun merupakan founder Berkah Mutiara Quran, dan beliau juga tidak berhenti di situ ya. Beliau Direktur Pendidikan Al-Fawaz. Jadi beliau punya lembaga yayasan, punya sekolah Quran gitu, SDT Qurani, namanya Al-Fawaz. Subhanallah. Beliau pun dosen, bukan dosen S1, dosen pasca sarjana. Masya Allah. Beliau dosen pasca sarjana di UIJ. Beliau juga menjadi ketua Dewan Kota. Jadi ini yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa beliau pun punya jabatan ya di pemerintahan. Beliau adalah Ketua Dewan Kota Jakarta Selatan. Beliau Ketua Bidang Dakwah Yayasan Al-Hikmah. Beliau juga Ketua Bidang Kajian dan Diklat HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia. Dan beliau yang terakhir disebutkan di profil ini adalah pembina JPRMI Jakarta Selatan. Subhanallah ya. Dan kita harusnya sudah cukup sering mendengar nama beliau, dan sore ini kita punya kesempatan langsung untuk bersua online begitu ya, bersua virtual dengan beliau. Baik, tidak berpanjang kalam, insya Allah pada sore hari ini akan kita saksikan bersama, bahas bersama acara Iftar Jama'i DPC Parung Panjang yang bertema Kuraih surgamu dengan kecintaanku kepada Al-Quran. Langsung saja kepada Ustadzuna Dr. Haji Sayyid Qutub kami persilahkan. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya Allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Tanggal 5 di bulan Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Minadh dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu kader PKS Parung Panjang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para kiai, para hujjaj dan para alim ulama, kemudian juga yang saya muliakan Ketua DPC Parung Panjang, mungkin juga hadir ketua DPRA dan juga MC kita dan juga moderator kita. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari yang kelima. Sebagaimana kebiasaan para salafus saleh, kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, generasi emas, generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat, generasi para tabi'in. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah, orang-orang seperti ini, para zaman yang hidup di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan sangat istimewa, sangat dahsyat, menantian yang sangat istimewa, yang mulia. Mereka menyambutnya kedatangan bulan Ramadan 6 bulan sebelum. Mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Allah agar kiranya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimni illa Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadahku. Itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh, generasi terbaik ulama salaf dalam menghadapi keutamaan, kedahsyatan, kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan setelah melewati bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, Zulqa'dah dan seterusnya, 6 bulan setelah melewati bulan Ramadan, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru-guru kita, imam-imam kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita aminkan agar amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhusyana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Yang paling ditakutkan oleh salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu adalah mereka merasa amal ibadahnya sedikit. Mereka
khawatir amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka khawatir bahwasanya wafat dalam keadaan su'ul khatimah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang khatib setiap Jumatnya mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wafat kecuali dalam keadaan beriman, pendiriannya kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah hingga husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah ternyata doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Bagi yang kurang sehat atau saudara kita, tetangga kita yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Bagi yang wafat karena Covid, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam syuhada ya Allah Subhanahu wa taala, man nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf mungkin backgroundnya belum bisa saya tampilkan karena memang saya sedang ada di luar ini, bukan di posisi yang terbaik seperti biasanya. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi kajian kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, dan mungkin kita mengetahui bahwa Al-Quran ini sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, qad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah wasiatkan kepada kalian, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di dalam surat Taha ayat 123, 124 dan seterusnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita pegang adalah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Allah menurunkan Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz, ya secara sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia kepada malaikat Jibril alaihissalam melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau gampangnya 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan Allah turunkan ini penuh dengan keberkahan. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dalam surat Al-An'am ayat 155, dalam surat Al-An'am ayat 92, dalam surat Al-Anbiya ayat 50, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Dan Al-Quran ini kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka apakah kamu mengingkarinya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berdekatan dengan Al-Quran maka akan diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah, beliau menyampaikan dalam muqaddimahnya dalam kitab Fidhilal Al-Quran,
Al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'mah la ya'rifuha illa man dzaqah. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah merupakan sebuah kenikmatan. Ya, kenikmatan yang tidak dapat dirasakan kecuali mereka yang merasakan, mereka yang menghayatinya, mereka yang mengamalkannya dan sebagainya. Oleh sebab itu, orang-orang yang berkaitan dengan Al-Qur'an penuh dengan kebaikan, keberkahan. Bagaimana malaikat Jibril alaihissalam yang membawa Al-Qur'an diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sayyidul malaikah, menjadi imamnya, menjadi panglimanya di antara para malaikat. Disebutkan, dijelaskan dalam surat At-Takwir, dalam surat An-Najm, bagaimana pula Nabi Muhammad SAW melihat bentuk yang utuh, yang sempurna, yang ditampilkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala 2 kali dalam proses di saat menurunkan wahyu, kemudian dalam proses saat Mi'raj, ya, di dalam Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Kehebatannya, ketaatannya, la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun, dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi Imamul Mursalin, Khataman Nabiyyin, penuh dengan keberkahan, mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Innaka la'ala khuluqin azim, saking mulianya baginda Nabi, sampai-sampai Allah memuji ciptaannya sendiri. Semakin kita gali Nabi Muhammad SAW, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau dijadikan teladan oleh Allah kepada kita semua. Bahkan pujian itu pula dari zaman Nabi Adam alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Apa yang dilarang oleh Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya. Kemudian juga sahabat bertanya bagaimana akhlak Nabi. Kana khuluqul Quran. Istrinya menjawab bagaikan Quran yang berjalan. Tiada orang yang paling hebat dalam hafalannya, tiada yang terbaik dalam pemahamannya, pengamalannya, pendakwahannya dalam masalah Al-Quran kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Teladan terbaik ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Quran penuh dengan keberkahan. Allah turunkan dalam sebuah bulan, berubah bulan itu menjadi bulan mulia. Dan kita hadir pada kesempatan kali ini. Syahrun azimun mubarak. Dalam surah Al-Baqarah yang kita tahu semua, dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an di bulan kemuliaan. Maka gara-gara Ramadan, gara-gara Al-Qur'an berkahnya sungguh luar biasa, Ramadan menjadi mulia. Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dibuka pintu surga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka sedalam-dalamnya, serapat-rapatnya. Kemudian dibelenggunya para setan, ya. Limpahan rahmat, ampunan dosa, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Itu adanya di bulan Ramadan. Celakalah, rugilah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi bagi mereka yang sudah wafat, ingin dihidupkan kembali, ingin menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Allah sampaikan usia kita sampai bulan Ramadan. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan Al-Qur'an. Kemudian Al-Quran pula diturunkan dalam sebuah malam, berubahlah malam itu yang kita rasakan mudah-mudahan setiap malamnya. Bahkan dicari oleh sahabat di 10 hari yang terakhir, bahkan malam-malam yang ganjil, diabadikan di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mencarinya dalam malam pertama dengan sholat tarawih kita, sholat tahajud kita yang nggak pernah berhenti sampai malam yang terakhir, maka kita akan mendapatkan malam kemuliaan itu. Lebih baik daripada 84 tahun plus 3 bulan. Kalau bahasa Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, waktu yang sangat maksimal bisa menyamakan bahkan melebihkan umat-umat terdahulu walaupun usianya pendek. Karena penuh dengan keberkahan, dia mendapatkan malam kemuliaan.
Kalau kita salat malam, salat tarawih, salat tahajud, baca Quran di malam kemuliaan itu sedekah, maka bernilai 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ya kalau kita hitung, kemudian tiada henti. Itu keberkahan yang sangat dahsyat. Kemudian juga kalau Al-Quran ini turun kepada sebuah umat, berubahlah umat itu menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya mereka beriman kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian melakukan amar ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Maka jadilah dia generasi yang terbaik, generasi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dibanggakan oleh Nabi. Kalau para sahabatnya senantiasa bersama Nabi, wajar dia taat kepada Allah dan kepada Rasul. Tapi ada umatku, kata Nabi, dan aku rindu kepada mereka. Mereka tidak melihatku dan aku pun tidak melihat mereka. Tidak hidup bersamaku, tapi mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada diriku. Maka apa yang terjadi, itulah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang dimaksudkan Nabi adalah kita semua yang hadir di sini. Kita tidak melihat Allah, kita tidak bersama Nabi, tapi kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW dan kita berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran ini manakala terjadi turun kepada sebuah keluarga, kepada diri pribadi, personal dan sebagainya, maka jadilah dia keluarga Allah di muka bumi. Inna lillahi min ahlina minan nas man hum ya Rasulullah hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah yang senantiasa belajar, menghafal, mengamalkan, mendakwahkan ya Al-Quran. Maka mereka menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mampu membahagiakan orang tuanya, mampu membahagiakan dirinya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana kita membentuk generasi Qurani? Sering saya sampaikan dan ini perlu dilakukan, perlu diaplikasikan. Apalagi kita merebut surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang merebut surga. Allah berikan kemudahan kepada kita. Bagaimana mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanannya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Bagaimana dengan keimanannya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Bahkan tidak sembarang surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Memuncak dia paling tinggi ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian dengan tobatnya dia maka diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Kemudian juga keistiqamahannya dalam taat kepada Allah menyebabkan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kondisi masih nyaman? Yang lain? Suara saya masih terdengar? Masih jelas. Jelas. Baik, saya lanjutkan. Kemudian itulah orang-orang yang beriman, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak ada kekhawatiran pada saat wafat, menjelang wafat, ditinggalkan dunia ini karena dia yakin nanti akan dimasukkan ke dalam surganya. Apalagi orang yang puasa, dia akan dimasukkan surga pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan, pintu pemuas dahaga. Bayangkan, pemuas dahaga. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Babur Rayyan karena kita puasa. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala 30 hari. Makanya puasa kita ya bukan sekedar makan minum kita tinggalkan di siang hari, bahkan syahwat kita tinggalkan, tapi juga terjaganya lahir batinnya untuk Allah Subhanahu wa taala, matanya, pendengarannya, lisannya, gerak-geriknya, langkahnya dan semuanya. Dia mampu menahan diri, al-imsak, as-siyam, as-shaum, ya, menjaga dirinya, maka din khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kembali kepada kita. Tapi kalau untuk puasa, karena kita taat kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi tak terbatas, apalagi dijamin nanti akan dimasukkan ke dalam surga, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa. Kemudian juga melalui Al-Qur'an. Nanti Al-Qur'an, kemudian juga puasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dahulu di siang hari dia menahan lapar karena mereka puasa, lahir batinnya terjaga untukmu ya Allah. Makanya orang yang puasa remnya pakem, terjaga, jangankan yang haram, yang halal di siang hari karena dilarang bulan Ramadan, ditinggalkan. Apalagi pada saat menjelang Ashrul Awakhir, i'tikaf, ditinggalkan keluarganya. Dalam rangka apa? Maksudnya ditinggalkan istrinya. Tapi ketaatannya kepada Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, dia i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karena baca Al-Qur'an menyebabkan dia tidak jadi tidur, menjaga dirinya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Bahkan setelah melewati salat yang panjang baca Quran, kemudian ditutup dengan istighfar, mereka akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Ya Allah, mereka terjaga matanya, tidak jadi tertidur karena apa? Mereka membaca Al-Qur'an. Maka selamatkanlah dia. Mudah-mudahan kita selamat dengan puasa kita, selamat dengan bacaan Quran kita. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan apalagi di bulan Ramadan ini? Ini slide-nya silakan dibaca nanti ya. Bagaimana sahabat menuntaskan Al-Qur'annya, bagaimana para tabi'in menuntaskan bacaan Al-Qur'annya, bagaimana ulama salaf menuntaskan bacaan Qur'annya, sangat luar biasa. Menakjubkan, jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, sering saya sampaikan, ini 8M. Bagaimana agar kita menjadi generasi Qur'ani? Yang pertama adalah pengorbanan membeli Al-Qur'an. Ya. Jadi adanya tadhiyah. Bagaimana juga Imam Ali mengatakan bulghah, butuhnya modal, tadhiyah, pengorbanan. Kalau kita bisa beli buku, kita beli pakaian, kita beli baju, maka Al-Quran pastikan satu keluarga minimal satu orang satu Quran. Jangan satu keluarga semuanya. Ya, bahkan tuh tulisannya waqaf lillahi ta'ala, punya masjid, punya musola, punya DPC, dibawa pulang. Itu padahal dibacanya disuruhnya di kantor, di musola, di masjid. Nah, pastikan kita punya semua. Kalaupun aplikasi download gratis Al-Quran ya silakan, tapi pastikan hardcovernya kita punya Al-Quran ini. Adanya pengorbanan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita pastikan dalam memegang Al-Quran itu dalam kondisi kalau bisa dalam keadaan berwudu. La yamassuhu illal mutahharun, menjaga diri kita, memuliakan Al-Quran. Bahkan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, ulama salaf menghatamkan Al-Qur'annya dalam keadaan salat, merojaahnya dalam keadaan salat. Kalaupun kita membaca melalui Quran, lihat salat sunnah silakan. Apalagi pakai aplikasi handphone silakan, tapi aplikasi lainnya ditutup dulu. Nanti kalau ada WhatsApp masuk dibalas saya lagi salat, ya batalin ya. Pastikan kita senantiasa bersuci kalau bisa dalam menghadap kiblat, apalagi lebih utama dalam keadaan sholat. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan menjadi penolong, penyelamat kita di dunia apalagi di akhirat. Bagaimana Utsman bin Affan menghatamkan Al-Qur'annya dalam kondisi sholat, sekali sholat. Khalid bin Walid merasa lalai dalam ibadah membaca Qur'annya karena dia berjuang, berjihad di jalan Allah. Tidak sempat membaca Al-Quran, dia berjuang, bayangkan, dia merasa lalai. Kemudian juga sahabat yang lain biasa menghatamkan 3 hari, lebih cepat daripada itu, dalam 1 malam dan sebagainya. Ulama salaf juga begitu. Ada yang 1 pekan sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali, bahkan yang kita tahu masyhur Imam Syafi'i rahimahullah sehari 2 kali, 60 kali hatam dalam Ramadan. Bayangkan coba, dalam Ramadan 60 kali hatam dan itu posisinya dalam keadaan sholat. Di luar sholat lain lagi. Ini luar biasa. Usia 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun hafal Al-Muwatta, 15 tahun sudah memberikan fatwa. Nah, ini penggemblengan yang sangat dasar orang tuanya, dirinya.
dan seterusnya. Maka bacalah Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat adalah kita menghafal Quran, tambahkan, jangan hanya trikul. Kul ini ada banyak di dalam Quran, bukan hanya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin nas. Kemudian juga ada Qul ya ayyuhal kafirun, Qul uhiya ilayya, dan seterusnya. Maka tambahkan innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, orang yang dalam dadanya tidak ada hafal Quran bagaikan rumah yang sepi tanpa penghuni. Maka tambahkan hafalan kita satu ayat demi ayat. Anak-anak, alhamdulillah, remaja tingkatkan lagi. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk dihafalkan, memudahkan bagi kalangan awam, memuaskan bagi para mufassir, orang ahli di bidang Al-Qur'an, memuaskan. Ini sifat Al-Qur'an dulu, sekarang, dan yang akan datang. Semakin digali, semakin keluar mutiaranya yang ada di dalam Al-Quran. Maka jangan sia-siakan umur kita. Bahkan sahabat di usianya yang di atas 30, 40 baru berinteraksi dengan Al-Quran. Nggak ada kata terlambat. Jangan sia-siakan. Apalagi kita sebagai imam, sebagai orang tua, kakak, senior, ajarkan adik, anak, dan sebagainya untuk terus menghafal Quran sampai meninggal dunia. Targetnya seumur hidup. Man jahaza fi sabilillah faqad ghaza. Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Orang niat jihad tapi karena enggak jihad karena unsur syar'i, tapi pahalanya jihad. Pengen menjadi hafiz Quran 30 juz mutqin, paham betul dengan Al-Quran, enggak sampai tapi niatnya dibarengi dengan ikhtiar, maka di hadapan Allah dia seperti orang yang hafal Quran, sama pahalanya. Maka jangan sia-siakan, mau anak-anak, mau remaja, dewasa, tua, lakukan apa yang dilakukan sebagaimana para sahabat. Kemudian yang kelima adalah murojaah, mengulang hafalannya. Resiko menghafal ya lupa. Ya, saya tidak ada kelupaan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena nggak ada hafalannya. Nah, jadi resikonya lupa dalam menghafal, wajar, namanya manusia. Makanya ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian yang keenam adalah mentadabburi Al-Quran. Orang beriman disebut nama Allah bergetar. Kemudian juga apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala meningkat imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Target kita misalnya satu hari bisa yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, 1 kali hatam yang sudah, tambahkan lagi 2, tambahkan lagi 3, tambahkan lagi 4, terus targetnya tingkatkan terus. Kemudian jangan lupakan untuk baca terjemahan. Kenapa Anda nangis pada saat sholat tarawih? Karena imamnya bagus, bacaannya bagus, tersentuh dia. Kenapa Anda nangis? Kenapa? Karena imamnya lama banget. Ternyata nggak paham dia. Ya, dan sebagainya. Intinya Al-Quran ini hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang beriman, petunjuk bagi orang bertakwa, solusi dalam setiap permasalahannya. Maka akrablah dengan Al-Quran sebagaimana para sahabat, tidak melanjutkan hafalannya kecuali pemahamannya, pengamalannya sudah utuh, baru dilanjutkan lagi. Betapa dahsyat itu para sahabat, juga para salafus saleh. Kemudian yang ketujuh, mengamalkan Al-Quran. Apa yang kita pahami, amalkan. Makanya yang dipanggil orang beriman itu biasanya perintah, kemudian larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, dan seterusnya. Yang dilarang oleh Allah tinggalin semua. Kemudian yang diperintahkan oleh Allah kerjain semua. Tidak lain dan tidak bukan 30 hari Allah menggembleng kita dalam puasa untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Meninggalkan apa yang dilarang Allah. Matanya yang diharamkan tinggalkan. Telinganya yang diharamkan Allah usahakan tinggalkan. Apalagi di bulan Ramadan, lisan kita terjaga, jauhi dari yang kotor, dusta, bohong, mencaci, maki, ghibah, fitnah. Tinggalkan. Allah nggak butuh orang yang puasa tapi masih ngomong baca bahasanya kotor, jorok, kemudian fitnah orang, dusta, berbohong, dan sebagainya. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Pastikan puasa kita sempurna, puasa kita baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengamalkannya. Dan yang terakhir, mendakwahkan Al-Qur'an. Apa yang kita pahami, dakwahkan kepada yang lain. Balighu anni walau ayah. Yang dilarang Allah, tinggalkan. Apa yang diperintahkan Allah, kerjain semua. Nah,
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna. Semua sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayat. Apa yang kita dipahami dari Nabi, sampaikan. Jangan menunggu hafal Quran dulu. Jangan menunggu semuanya kita pahami dulu Quran dan sunnah Nabi baru kita menyampaikan. Sedikit, sampaikan, amalkan, lakukan. Agar kita selamat dunia akhirat karena usia nggak ada yang tahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena waktu kita terbatas, meraih surga dengan Al-Qur'an. Saya sampaikan juga bahwa surga ini kita peroleh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, otomatis kita akan masuk surga. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Rebut rahmat Allah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Bahkan gampangnya Nabi menyampaikan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk surga. Illa man aba. Jadi bahwa surga itu gampang diperoleh kecuali mereka yang tidak mau. Ada nggak orang yang nggak mau masuk surga? Ternyata ada. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, merekalah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa sih orang yang nggak mau? Wa man asani faqad aba. Bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau puasa, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau haji, maka mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya ma adraka ma hiya narun hamiyah. Banyak kecil Allah balas orang yang banyak pahalanya, meringankan, memudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Orang yang ringan pahalanya menyebabkan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, cara melakukan amal soleh yang banyak adalah membaca Al-Quran. Setiap alif lam mim, satu huruf ada 10 kebaikan yang kita tahu. Kemudian dikalikan 10 lagi di bulan Ramadan. Satu halaman 15 baris, satu baris 30 huruf rata-rata dikalikan 10, 4.500 kebaikan dalam satu halaman. Bayangkan, dikali lagi 10. Apalagi kita menghatamkan Quran, jutaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi dikalikan 10 kali lipat. Dahsyat ini. Cara kita masuk ke dalam surga melalui Al-Quran. Dia bisa memberikan syafaat di dunia, apalagi di akhirat. Dalam hadits qudsi, riwayat Tirmidzi, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku, niscaya akan aku berikan sebaik-baik pemberian kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalamullah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan perkataan selainnya adalah seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluknya. Nah, mari kita menengok sebuah negeri yang menjadi obsesi, cita-cita, harapan kita semua, negeri surga yang tidak bisa dibayangkan oleh orang yang membayangkan, tidak bisa dilihat. Saking hebatnya dahulu Nabi ke Sidratul Muntaha, melewati Baitul Ma'mur, tidak bisa digambarkan. Nabi hafalannya hebat, pemahamannya dahsyat, tapi nggak bisa digambarkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga surga yang seluasnya langit dan bumi, levelnya juga satu level dengan levelnya lain, seluas langit dan bumi. Yang paling ringan masuk surganya adalah kita mampu mengelilingi 2000 tahun lamanya. Apalagi yang paling tinggi, ini paling dahsyat. Ya. Yang paling tinggi adalah mereka man nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan para ahlul Quran. Nah, di antaranya perlu saya sampaikan bagaimana meraih surga dengan Al-Quran. Ini poin besar. Yang pertama adalah puasa dan Al-Quran memberikan syafaat dengan izin Allah. As-siyamu wal Quran yashfa'an. Yang sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, sampaikan di awal. Maka puasa kita yang terbaik sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai ahlul Quran dan boleh iri kepada ahlul Quran. Ini banyak para hufaz, ya kita iri kepada mereka siang malam baca Quran, mengamalkan Quran, mentadaburi Quran, mendakwahkan Al-Quran. Ikhlas, pastikan ikhlas kita melakukan puasa, ikhlas menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Jangan seperti seorang mujahid fisabilillah dengan hartanya, jiwanya, tapi karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nggak jadi masuk surga. Seorang qari ahlul Quran nggak jadi masuk surga, ternyata hanya ingin dapat pujian dari manusia. Ada orang yang sangat dermawan, ternyata karena pujian manusia. Gagal deh. Pastikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu puasa
Babur Rayyan, kemudian bagi ahlul Quran juga akan dimasukkan mudah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Al-Qur'an akan menjadi pembela. Ya, Al-Qur'an akan menjadi pembela. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahli alladziina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran hajani an sahibihima." Rawi Muslim. Ya, akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an bersama ahlul Qur'an, yaitu mereka yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan mengamalkannya ketika hidup di dunia. Baca surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran berada di bagian terdepan. Keduanya melakukan pembelaan kepada mereka. Maka bacalah Al-Quran. Surah Al-Baqarah, Ali Imran kita hafalkan 286 ayat, 200 ayatnya. Kemudian kita pahami, kita amalkan. Dia akan menjaga kita. Bagaimana nanti di padang mahsyar ada orang yang tenggelam karena jaraknya dekat sekali dengan matahari 1 mil. Kemudian juga ada orang yang berjalan dengan kendaraan dengan cepat, bahkan dengan wajah mereka terseret dan sebagainya. Dan mereka pemuda yang tumbuh taat kepada Allah, syabun nasyafi ibadatillah, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Qur'an ini membela dia. Bahkan posisi dia nanti di surga sesuai dengan bacaannya, hafalannya, pengamalannya. Iqra' wartaqi. Baca lalu naiklah nanti di slide berikutnya. Ya, jadi Al-Qur'an ini sebagai pembela kita. Kemudian yang ketiga, ahlul Quran akan bersama para malaikat. Ini ahlul Quran. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun law ajran. Muttafaqun 'alaihi. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, bacanya bagus, ikhlas, dan mengikuti bagaimana orang Arab membaca Al-Qur'an. Berdasarkan sanad Nabi Muhammad SAW, membacanya akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Makamnya disamakan dengan malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran, namun ia membacanya dengan terbata-bata, yang sulit dan kesusahan, maka ia mendapatkan 2 pahala dibandingkan orang yang lancar. Pahala dia membaca, pahala dia usaha terus belajar. Jadi nggak ada keraguan, baca terus Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, para ulama salaf mendikitkan kajiannya, bahkan difokuskan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dahulu Nabi Al-Quran difiniskan dulu, dicatat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baru dilanjutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mendulang pahala dengan Al-Quran. Sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, pahala 10 kali lipat, dikalikan 10 kali lipat lagi, pahala banyak sekali. Dan itu bukan hitung-hitungan kita. 1 kebaikan, 10 kebaikan, 100 kali lipat, 700 kali lipat, dan sebagainya, bahkan tak terhingga. Ini yang diberikan bukan seseorang yang kaya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi, raja penguasa alam, yang diberikan kepada kita. Maka jangan sia-siakan, masih ada waktu, kurang lebih masih ada 25 hari ke depan, ya kita maksimalkan, optimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Kemudian yang kelima, hafidz Al-Quran akan mendapat surga yang paling tinggi. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya semasa di dunia. Sungguhnya tempatmu di surga berada di akhir ayat yang kau baca. Maka jangan disia-siakan, kita belum wafat, masih hidup. Kalau nanti udah wafat, selesai. Nggak ada lagi penambahan amal kecuali 3 hal. Ya, ilmun yuntafa'u bihi, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang amalan produktif yang kita lakukan, nyumbang masjid dan sebagainya. Kemudian ilmu yang bermanfaat dunia atau lagi akhirat kita berikan kepada orang. Orang masih melakukan, orang masih mengamalkan, pahalanya untuk kita. Atau waladun saleh ad'ulah, anak didik, anak ideologis, anak yatim, yang mendoakan kita, yang kita jaga dia, kita pelihara dia, dan sebagainya. Maka itu sampai kepada kita walaupun kita sudah wafat. Bahkan istighfarnya seorang anak mengangkat derajat orang tua yang sudah wafat. Dan yang terakhir adalah ahlul Quran akan mengangkat kedudukan ibu bapaknya di akhirat. Bapak ibunya diangkat. Ya, ini luar biasa. Siapa yang membaca atau hafal Al-Quran dan mempelajarinya, kata Nabi, kemudian ia mengamalkannya, pada hari kiamat orang tuanya akan diberi mahkota cahaya
sinarnya bagaikan sinar matahari, kemudian keduanya akan dipakaikan dua pakaian yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Keduanya berkata, sebab apa yang kami dapatkan kemuliaan sebesar ini? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak yang kamu berdua hafal Quran. Maka bahagialah kita. Posisi kita di mana saja harus terbaik. Jadi orang tua teladan yang menyebabkan anak-anaknya masuk ke dalam surga. Menjadi anak yang terbaik, menyebabkan orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Menjadi pemimpin yang terbaik, yang membawa warganya, bawahannya, dan sebagainya masuk ke dalam surga. Menjadi umat, menjadi kader yang mendoakan pemimpinnya, yang menyebabkan pemimpinnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarganya di dunia, apalagi di akhirat. Allah muliakan kita dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama taujih dari Ustadz kita Dr. Haji Said Kutub. Subhanallah ya, menjadi remind. Memang kita cukup banyak dalil, cukup banyak ayat yang sudah kita pahami bersama, hadis-hadis dari Nabi. Tetapi ini terus saja membasahi hati kita, membasahi nurani kita, diingatkan kembali oleh Ustaz kita. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah selalu memberkahi. Semoga nasihat yang antum berikan Amin. memiliki daya kali lipat yang besar untuk antum dan bermanfaat untuk kami semua. Amin rabbal alamin. Baik, kepada ikhwah sekalian, Ustadz Ustazah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak selanjutnya akan kita buka sesi pertanyaan, hanya satu termin saja dan dibatasi hanya 3 pertanyaan yang difokuskan untuk penanya 1 dari Rumpin, penanya 2 dari Jasinga, dan penanya 3 dari Parung Panjang. Kurang lebih seperti itu. Jadi tafadhol kepada perwakilan 1 pertanyaan dari kader Parung Panjang, 1 pertanyaan dari kader Jasinga, dan 1 pertanyaan dari kader Rumpin. Tafadhol yang sudah siap untuk standby angkat tangannya. 1 ada Ustadz Heri Hermansyah dari Parung Panjang, yang dari Rumpin dan dari Jasinga tafadhol untuk yang ingin dipersilahkan untuk raise hand, mengangkat tangan, memberikan pertanyaan. Ustadz Riansyah, oke, baik, terima kasih. 1 dari Jasinga sudah, 1 lagi dari Rumpin, barangkali. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Rumpin, semoga nanti akan muncul begitu ya. Barangkali tadi kan ayatnya memang banyak, hadisnya memang banyak, butuh pencernaan yang baik juga. Oke, baik, kepada Ustadz Heri Hermansyah. Oh ya, Ustadz Said, apakah akan dibarengkan semua pertanyaannya atau persatukan saja? Barengkan saja. Oke, baik. Tafadhol kepada Ustadz Heri untuk pertanyaannya. Jazakallah khairan katsiran atas waktunya Mas Azam, dan pada Ustaz Dr. Said Kutub, barakallahu fikum bil Quran. Ustaz, langsung saja, bagaimana kalau kita kemudian mentadaburi Al-Quran, sementara latar belakang kita tidak mendukung untuk itu. Artinya ini yang saya alami gitu ya, ketika tilawah, kemudian muncul ada inspirasi, ada ide, ada gagasan dari ayat yang saya baca gitu kan. Lalu kemudian itu saya tadaburi, dan bahkan saya coba untuk menyampaikan gitu. Ketika dalam kultum, ketika dalam taklim dan seterusnya gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Sementara artinya latar belakang background pendidikan saya tidak untuk ke arah situ gitu. Artinya untuk mentafsirkan dan sebagainya. Bagaimana untuk seperti itu Ustaz? Jazakallah. Wa iyyakum Ustaz Heri. Masya Allah, pertanyaannya dahsyat sekali ya. Langsung menuju ke renungan-renungan kita. Selanjutnya Ustadz Riansyah, tafadhol Ustaz.
Ya, Ustaz, tafadhol Ustaz Rian. Dari Jasnya ya. Halo. Kedengaran, Ustaz? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah apa yang disampaikan tadi, yang kan mungkin malam nih apa enggak ya terkait dengan sanad bacaan ya, apakah misalkan semua guru Al-Quran itu harus memiliki sanad bacaan, artinya kalau dia tidak punya sanad itu belum boleh gitu mengajarkan, itu satu gitu. Tapi yang kedua, apakah sanad itu sama artinya standar bacaannya, karena yang saya perhatikan juga ada beberapa yang telah memiliki sanad tapi beragam juga dalam hal bacaannya begitu, Ustaz. Nah, seperti itu sebenarnya tuntutan untuk memiliki sanad bacaan ini seperti apa dan siapa yang harus memiliki sanad bacaan itu, Ustaz. Jazakumullah Ustaz Riansyah, Masya Allah. Pertanyaannya mendalam sekali. Kita persilakan kepada ikhwah dari Rumpin, barangkali satu orang atau akhwat ya, tafadhol jika memang ada pertanyaan, karena akan sangat disayangkan nih kita kehilangan momen ini begitu. Bersama Ustadz Said Kutub. Oke, kalau tidak ada, gimana? Ada atau tidak, Ustadz dari Rumpin, Ketua DPC Rumpin barangkali? Kalau nggak ada, cara 7 mungkin. Cara 7. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, kita coba nanti ya, barangkali setelah. Ada yang dari William saja. Ada bisa satu. Masya Allah. Oke, boleh deh kita persilahkan kepada Ustadz Dadeng ya. Kita persilahkan kepada Ustadz untuk berikan pertanyaan. Silakan Ustadz. Jazakallah Ustadz Azam, Ustadz Toto, dan Ustadz Said Kutub ya. Ada satu hal pertanyaan, barangkali kami sebagai orang tua nih, minta kiat-kiatnya dari anak muda, gimana caranya untuk memotivasi para anak-anak kita supaya mencintai Al-Quran dan supaya kita juga memiliki bi'ah di rumah kita menjadi bi'ah Al-Quran. Walaupun tadi sudah ada beberapa penjelasannya, tapi ini kiat-kiat sebagai orang tua. Yang kedua juga, misalkan kita di lingkungan yang sangat hingar-bingar ya, untuk mempertahankan hafalan, terus untuk mempertahankan tilawah dan bacaan, mungkin dari Ustadz ada kiat-kiat tertentu dan mohon doanya. Kami juga supaya istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustadz Dadeng. Ada 3 penanya ya. Berarti ini bukan 3 pertanyaan, tapi 3 penanya yang punya turunan pertanyaan, Masya Allah. Tadi dari Ustadz Heri Hermansyah berkenaan dengan inspirasi yang didapat ketika tadabbur. Kemudian dari Ustadz Dadeng berkenaan dengan sanad dan satu pertanyaan lainnya. Dan juga dari Ustadz Dadeng Wahyudi berkenaan dengan kiat menjadikan generasi Qurani dan juga bagaimana agar bisa berinteraksi Quran sementara tempat itu hingar-bingar. Kurang lebih seperti itu. Fadhil tafadhol masykurah kepada Ustadz Said Kutub untuk menjawab. Jazakumul khair para asatidz semua, pertanyaannya luar biasa. Dan sebelum saya jelaskan, mohon doanya juga. Saya sedang bangun Masjid HMT itu di Gunung Sindur. Mohon doanya agar berjalan baik ya, dekat Bukit Dago ya. Itu kira-kira mungkin 65% sudah ya. Bagi ikhwafillah yang mau bantu juga silahkan. Nah, nanti kita akan bangun generasi Qurani di sana. Mungkin juga nanti ke sekolahan ke depannya dan seterusnya. Mohon doanya ya.
Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak jauh dari Darul Quran mulia ya. Baik ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah masalah tafsir atau kita mendapatkan inspirasi dari Quran dan Sunnah lalu kita sampaikan kepada yang lain. Apakah kita nanti khawatir dan sebagainya. Ada yang pemahamannya mudah, ada juga yang perlu pencernaan. Misalnya juga Imam Ali mengatakan unzur maqala wa la tanzur man qal. Itu bukan hukum, tapi itu masalah amal ibadah. Misalnya lihatlah kepada apa yang dia ucapkan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya, itu masalah amal ibadah dan sebagainya. Tapi kalau masalah hukum, kita harus melihat dulu siapa yang menyebutkan. Nanti khawatir salah. Quran dan sunnahnya ini benar, tapi pemahaman kita yang salah, kita otodidak. Makanya kata Imam Ali, di antara 6 kesuksesannya, zakain, wa hirsin, wastibarin, kemudian juga ada wabulghatin, wa irsyadi ustadin, wa tuli zamanin. Salah satunya adalah butuh bimbingan. Harus ada guru, ada murabbi, ada nakib. Kita kan ada murabbinya, ada gurunya. Jadi butuh bimbingan. Dalam menghafal Quran juga begitu. Dalam pemahaman Quran juga sebaiknya seperti itu. Ada bimbingan, ada guru. Imam Syafi'i, dia berguru dengan Imam Waqi dan sebagainya. Bagaimana hafalannya dia yang rontok tiba-tiba. Bayangkan, hafalannya luar biasa, usia 7 tahun. Tadi saya sudah sebutkan, 10 tahun, 15 tahun sudah memberikan mufti, memberikan fatwa dahsyat, luar biasa. Jadi pada saat dia masalah dalam hafalannya, kurangnya hafalannya, nggak lancar dan sebagainya, dia keluhkan kepada gurunya. Coba Anda evaluasi, mungkin ada maksiat dosa yang Anda lakukan. Makanya kita kenal, kalau di Darul Quran Mulia tuh sudah mungkin sebelum Bang Azam ini hafal Quran kali, sebelum beliau hadir dulu ada tulisan tuh, al-ilmu nurun, wa nurullah la yuhdalil asi, itu terpampang di Darul Quran Mulia. Nah itu Imam Waqi yang menyampaikan kepada Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak sengaja melihat betis, bahkan juga ngelihat orang lain, wanita yang nggak sengaja, dia langsung palingkan karena naik kendaraan ya, mungkin kuda, mungkin onta dan sebagainya, itu dipalingkan, nggak langsung, dia langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa merontokkan hafalannya dia. Apalagi kita ini hafalannya nggak ada, nauzubillah min dzalik, dosanya banyak. Nah, jadi kita harus ada pembimbingnya, ada gurunya dan sebagainya. Sering tanya kepada ahlinya, fasalu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Kalau saya di Jakarta waktu lalu berjumpa dengan Gubernur DKI Jakarta, beliau menyampaikan saat saya dengan Ustaz Abdul Somad dan juga Pak Anies, beliau menyampaikan bahwa dalam masalah medis pandemi COVID-19 ini bukan saya selaku gubernur yang menyampaikan, tapi berikan kepada ahlinya, ahli medis, tenaga medis, kedokteran, misalnya juga spesialis paru, silakan menyampaikan kondisinya ke warga. Sampaikan, dia ahlinya. Kalau nggak diberikan kepada ahlinya, maka hancurlah. Tunggulah kehancurannya, fantaderis sa'ah. Kemudian yang kedua juga masalah jaga jarak dalam ibadah, dalam sholat. Serahkan kepada ahlinya. Majelis Ulama Indonesia, sampaikan kepada ulamanya. Berikan fatwa, dengarkan. Bukan dia juga. Nah, jadi kita bertanya kepada tempat yang baik, tempat yang guru kita dan sebagainya, silahkan. Kemudian kalau secara ringkas yang misalnya mudah kita bisa cerna pahami, ya silakan, gampang saja. Kita tinggal mengamalkan, tidak sampaikan kepada yang lain. Sekarang Al-Quran, kalau ada yang sulitan, bingung, silahkan tanya gurunya, ustadznya, atau pemahaman kita yang bisa kita lihat dari berbagai media sosial, ustadz-ustadz kita yang kita yakin dia baik, pemahamannya juga tidak salah, kira-kira itu boleh kita ambil. Gampangnya seperti itu. Kemudian juga sekarang udah ada terjemahan. Kalau tafsir juga ada tafsir, ada terjemahannya juga. Kemudian juga hadis juga ada terjemahannya, ada syarahnya. Tinggal kita mau baca nggak? Kita dalamkan, banyak ilmu. Kemudian kalau kita masih mentok juga, kok kita merasa nggak pas atau kita merasa ragu, jangan sampai salah. Boleh, silakan tanya ke ahlinya, gurunya. Apalagi sekarang melalui WhatsApp, teman, sahabat, guru kita, murabi kita, nakib dan sebagainya, tanya. Kiadah kita boleh. Kalau memang membuat diri kita yakin. Tapi jangan menghambat. Itu Quran memudahkan, tidak mempersulit. Quran itu memudahkan, jangan mempersulit. Yuridukumullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ibadah itu nggak ada yang sulit. Nggak bisa diri dalam sholat, duduk-duduk, rebahan dan sebagainya. Puasa bagi mereka yang mampu. Kalaupun sakit, tua, datang bulan dan sebagainya, faman kana minkum maridun, dimudahkan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwah juga gitu. Apa yang kita sanggup sampaikan. Kalau keliru nanti kita klarifikasi lagi, kita perbaikan lagi, belajar lagi terus. Jadi belajar, jangan sampai kita menyampaikan nanti kabur maktan, kita nggak sesuai apa yang kita lakukan. Kemudian juga mungkin kita salah, nggak jadi, atau kita mendingan nggak tahu deh. Kalau nggak tahu kan nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Kita nggak ditanya juga nanti kan kita nggak tahu, haram juga jadi halal kalau kita nggak tahu. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu udah hadir ke tengah kita. Jangan sampai nanti sebagaimana orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ditanya oleh malaikat, alam ya'tikum nadhir, dan ayat-ayat yang lain, udah datang belum Quran dan Sunnah? Sudah. Tapi kenapa Anda masuk neraka? Nah, jangan sampai kita nggak peduli dengan kondisi apa yang kita bisa lakukan. Makanya dalam dakwah, dalam belajar, dalam mengamalkan, fattaqullah mastata'tum. Kalau kita dibandingkan dengan Imam Syafi'i, nggak ketemu kita surganya. Kalau bukan karena rahmat Allah, model kita ini nggak bakalan masuk surga. Jauh. Jangankan Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, ulama salaf, ya, dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya selama 40 tahun takbiratul ihram. Bisa kita kayak gitu? Menjaga amal solehnya selama 40 tahun nggak diceritain, bisa nggak kita kayak gitu? Belum ke sahabat, belum kepada Nabi. Ini luar biasa. Tapi kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak bakalan masuk surga. Tapi harus kita maksimal dalam belajar, dalam mengajarkan, dalam tadabbur Quran dan sebagainya. Fattaqullaha mastata'tum. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Kemudian yang kedua, masalah sanad juga. Anda ada sanad Quran, sanad hadis, Anda bisa belajar, bahkan menguasai Quran dulu 30 juz, ikut program sanad, bacaannya baik, kemudian juga mungkin, kemudian juga bersanad, tersertifikasi bahasa kita sekarang, terlisensi misalnya, dan sebagainya. Itu lebih utama, lebih bagus. Gitu. Tapi kalau memang belum sanggup ke sana, kita silahkan memudahkan saja. Namanya belajar dimudahkan, jangan dipersulit. Gitu. Jadi kalau Anda sanggup, alhamdulillah. Kalaupun enggak, terus belajar. Tapi juga dalam dakwah enggak sampai sempurna dulu. Kita menguasai baru kita menyampaikan, atau baru kita bisa ngajarin orang. Semua kan adalah da'i. Nahnu du'at. Bagaimana Imam Syahid mengatakan, nahnu du'at qabla likulli syai'. Apapun profesi kita adalah da'i. Mau dokter Anda, insinyur, mau programmer, Anda mau apapun profesi Anda, tetap aja kita dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Perkataan yang paling dicatat oleh Allah adalah menyampaikan kepada kebaikan. Apa yang kita sampaikan? Jadi orang tua, jadi imam, jadi abang, jadi kakak, jadi suami, sampaikan kebaikan. Ya, sampaikan kepada yang lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak mesti sampai sempurna. Ya, semua masuk surga karena sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan ilmu kita banyak, tapi kalau nggak mengamalkan sama aja. Tapi ilmu sedikit, bahkan orang tua kita, orang-orang tua dulu misal ilmunya sedikit, tapi pengamalannya banyak dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kiat-kiat mencintai Al-Quran. Ya, ini ada di dalam slide tadi, ya bisa dilihat. Saya sampaikan aja nih ya. Di antaranya adalah pertama, agar kita sukses dalam mencari ilmu. Kalau Imam Ali itu ada 6, kalau saya tambahkan meraih kesuksesan ilmu dunia akhirat, menguasai Quran, menguasai hadis, apapun itu. Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah baca basmalah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah sungguh-sungguh dan serius dalam meraih sesuatu itu. Yang keempat, metode ada gurunya. Kelima, tinggalkan kemaksiatan dan dosa. 6, sabar. Yang ketujuh adalah berdoa, nggak pernah berhenti. Kemudian saya sampaikan lagi, ini dalam surat Ibrahim ayat 30-an, 31 kalau tidak salah sampai 41, itu menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya menjadi orang yang hebat. Turunannya para nabi, para rasul, orang yang mencintai Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya sampaikan ayat 35 sampai 41. Ini dipahami. Silakan ditadaburi para guru, para asatiz dan sebagainya, ditadaburi, diamalkan pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Ayat 35 sampai 41. Ya, poinnya ada 5 lah ya. Saya sampaikan. Yang pertama adalah lingkungan, menentukan ini. Lingkungan terbaik, cari yang dekat masjid. Kemudian yang kedua adalah ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan salat. Anak keturunannya, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Yang keempat, dicintai manusia, membentuk akhlak yang mulia kepada anaknya. Yang kelima adalah rezeki. Baru kesuksesan ke dunia, itu urutan yang kelima. Nah, jadi awal-awal itu meraih ketaatan kepada Allah, lingkungan baik, dan sebagainya. Kemudian ada saya tambahkan yang terakhir, sebelum saya cukupkan, yang untuk anak ya, tips anak cinta Al-Quran, ini ada penambahan sedikit. Yang pertama, perhatikan makanan yang masuk ke tubuh anak. Pastikan yang halal, jauhkan dari yang haram. Kemudian yang kedua, biasakan sejak dini, bahkan dalam kandungan, istrinya, ibunya baca Al-Quran. Setelah lahir dan seterusnya, biasakan dengan murattal, MP3, ayat Al-Quran, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memberi contoh keluarga, orang tua, kakak, abang, dan sebagainya. Itu yang dicontohin aja belum tentu dia mau melakukan, apalagi dia tidak mencontohkan. Yang keempat, memiliki waktu Al-Quran untuk keluarga. Ya, agendakan. Sholatnya bagaimana, baca Qurannya gimana, hafalan bagaimana. Nggak bisa, panggil guru. Melalui WhatsApp, Zoom, dan sebagainya, ajarkan. Yang ahlinya, silakan ajarkan. Kursus tambahan, dan sebagainya. Kemudian kelima, ajak anak membaca dan menghafal Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat. Terus, berikan apresiasi, berikan penghargaan, dan sebagainya ya kepada anak. Kemudian yang keenam, mengajak ke acara Islami yang bersinggungan dengan, tadi saya lihat ada anak-anak yang berlalu lalang, ya silakan acara kajian, acara pengajian, acara Quran, dihadirkan ke masjid dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh, memiliki waktu bermain dan kesenangan yang cukup untuk melepas stres. Anak-anak itu wajar, namanya juga anak-anak, butuh refreshing, butuh kesenangan dan sebagainya. Cari caranya sehingga dia mencintai Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf lahir batin. Jazakumul khairul jaza. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Dr. Sayyid Qutub MA atas paparannya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Assalamualaikum, sangat bermanfaat untuk kita. Doakan kita semua Ustadz. Insya Allah kita juga selalu kita doakan progres. Salah satu progres kebaikan Ustadz tadi sangat progresif sekali, beliau sudah ada program untuk membuat masjid, Insya Allah. Amal jariah. Baik, kita sudah di penghujung acara dan kebersamaan bersama saya sudah saya selesaikan tugas saya sudah tuntaskan tugas saya, begitu ya. Terima kasih kepada ikhwan sekalian. Mohon maaf jika ada misalnya tadi ada pertanyaan yang belum tepat dijawab atau ada kesalahan dalam memandu acara ini. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Azam Muhtadi Esos yang telah memandu jalannya talk show atau tauji pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Dr. Haji Sayyid Qutub, Eskom, STHI, MA, MPD, MSI, Al-Hafidh yang telah memaparkan materi yang Masya Allah sekali gitu, luar biasa. Tadi saya di sini sambil sedikit berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sekitar sini. Masya Allah gitu materi yang diberikan, insya Allah bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke acara yang selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Zulfahmi, PhD selaku Ketua PKR yang sekarang sedang dalam perjalanan pulang dari Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Semoga izinkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah luar biasa ya. Terima kasih Bu Rista, Mas Azam, Mas Kafi, dan ada Ustaz Lutfi juga. Alhamdulillah semuanya ya. Ini lagi di Bandung, mohon maaf. Biasalah mundar-mandir. Sekali lagi salut ya untuk semua, untuk ikhwah semua, para asatiz ya, asatiza. Dan alhamdulillah semoga berkah acaranya, dan mohon maaf atas mungkin tidak optimalnya ya saya menghadiri dari awal karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Itu saja mungkin dari saya, MC. Terima kasih Mas MC dan Bapak Ibu semua atas antusiasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu berbuka puasa. Terima kasih Mas Azam, Mas Kavi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zulfahmi, PhD selaku Ketua PKR. Semoga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tempat tujuan. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya itu ada hasupen atau hafalan surat pendek yang akan dibacakan oleh adik kita, generasi penerus kita, yaitu Ananda Elfandi, yang akan membacakan surat Al-Qadar dan juga surat Al-Lail. Al-Fil, karena berhubung Ananda Elfandi ada di sini, jadi sekaligus layarnya berbagi layar bersama saya. Ini yang siapa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Elfandi yang tadi telah membacakan surat Al-Qadar dan juga Al-Fil. Semoga itu bisa menambah keberkahan acara kita dan semoga Elfandi ini bisa menjadi generasi penerus buat kita nanti. Menjadi Mas Azam yang berikutnya gitu kalau kata kita mah. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara kita. Ya gimana? Itu gimana Pak? Tolong dilengkapi informasinya. Elfandi itu siapa ya? Elfandi itu adalah salah satu murid di SDIT Al-Madani Parung Panjang, dan kebetulan Elfandi ini masih berusia 6 atau 7 tahun dan masih kelas 1 SD. Nah, tapi sudah berani gitu untuk tampil pada acara hari ini. Bapaknya siapa? Ibunya ya? Bapaknya siapa ya? Oke, kita kalau nggak salah itu warga saya deh. Oh iya, ya. Itu betul sekali warganya Pak Toto, Pak Ustadz Haji. Rumahnya samping calon. Yaitu nama bapaknya adalah Bapak Wandi dan ibunya adalah Ibu Fatmawati. Ya itu aja Pak Mas Bro. Terima kasih Pak yang sudah melengkapi informasi gitu untuk memberitahukan kepada audiens. Baik, selanjutnya kita akan ada doa penutup sekaligus doa berbuka puasa yang akan dipimpin oleh Ustadz Heri Hermansyah. Kepada Ustadz Heri Hermansyah, waktu dan layar kami persilahkan. Jazakallah khairan atas waktunya. Mari sama-sama sebelumnya dicek sound dulu, jelas suara saya. Jelas, Ustadz. Jelas, Ustadz. Kita beristighfar untuk di bulan yang berkah ini dan penuh ampunan. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamda syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rusulika nabil ummi wa ala alihi sahbi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nashhadu annaka Allahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzi ahluka wa khassatuk. Allahumma innana nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha bihi minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal maulana la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami hamba-hambamu, anak-anak hambamu, ubun-ubun kami dalam genggamanmu ya Allah. Berlaku pasti atas kami hukummu, adil pasti atas kami keputusanmu. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa-jiwa takwa kami dan bersihkanlah ia. Engkau ada sebaik-baik yang membersihkannya. Engkau pencipta dan penghubungnya. Engkau pencipta dan pelindungnya. Ya Allah, di hari dan bulan Ramadan mulia ini, kami mohon kepadamu dengan semua nama yang baik jadi milikmu. Yang dengan itu, nama itu engkau namai dirimu. Yang kau turunkan dalam kitabmu. Atau engkau ajarkan kepada seorang hambamu. Atau engkau simpan dalam rahasia maha taumu akan segala yang gaib. Kami mohon kepadamu ya Allah, engkau jadikan Al-Quran yang agung ini sebagai imam kami, sebagai musim bunga hati kami, cahaya hati kami, pelipur sedih dan duka kami. Parsarah ya Allah, pencerah mata kami ya Allah. Ya Allah, engkau mudahkan segala yang sukar. Engkau yang memberikan keamanan segala yang takut. Engkau yang penguat segala yang lemah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, perbaikilah hubungan antara kami ya Allah. Rukunkanlah antara kami, tunjuki kami jalan keselamatan. Selamat kami dari kegelapan pada terang. Jadikan komunitas kami kumpulan orang-orang yang saling menghormati. Jangan engkau berikan, tanamkan pada hati kami kesombongan dan kekasaran terhadap sesama hamba beriman. Terlebih kepada para ulama dan qiyadah kami. Bersihkan hati kami ya Allah dari benih-benih perpecahan, pengkhianatan dan keangkuhan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami kebanggaan hamba-Mu Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu Engkau karuniakan kepada kami dai memegang iman yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kebaikan apa semua yang Rasulullah Muhammad SAW mohonkan kepadamu, dan jauhkan kami dari apa yang dimohonkan perlindungannya oleh Muhammad SAW. Engkaulah Maha Penguasa, Engkaulah Maha Pemberi dan Maha Penyayang. Terimalah doa kami ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub waktu sudah masuk, sudah azan. Ya, langsung dengan doa ini Allahumma tasuntu wa bika amantu wa ala rasul afsatu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Terima kasih kepada Ustadz Heri Hermansyah yang telah membaca doa penutup sekaligus memimpin doa buka puasa. Saya ucapkan juga selamat berbuka puasa kepada para hadirin sekalian. Mungkin sekaligus menutup acara ini bisa sambil menikmati hidangan berbuka puasa bersama keluarga masing-masing di rumah. Terakhir, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara buka bersama pada sore hari ini. Dan terima kasih juga yang besar kepada Ketua BPC 5, Bapak Ustadz Haji Sutoto yang sudah turun gunung gitu untuk membantu panitia melancarkan kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada sponsor yang telah mensponsori kegiatan kita sehingga kegiatan kita bisa berjalan lancar. Ada dari Fatimah Hijab, BC HNI, Easy Corner, dan juga House of Nibras. Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu jalannya kegiatan. Terima kasih juga kepada pembicara, kepada moderator. Terakhir, saya Muhammad Amru Kahfi selaku MC undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama memimpin jalannya acara pada sore hari ini. Kita tutup acara buka bersama ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah.